ओम शांति 22/10/2024 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा तुमको जो ज्ञान पढ़ाउछंती एथिरे रिद्धि सिद्धि अर्थात तंत्र विद्यार कौनसी कथा नहीं। पाठ पढ़ारे कौनसी छु मंत्र द्वारा काम हुए नहीं। प्रश्न देवता मानकु बुद्धिवान कुहाजिब मनुष्य मानकु नुहे कहीं। उत्तर कहीं ना देवता माने हेउछंती सर्वगुण संपन्न एवं मनुष्य मानक भितरे कौनसी गुण नहीं। देवता माने बुद्धिवान होइथिबारु मनुष्य माने तांकर पूजा करुछंती। सेमानंकर आत्मारूपी ब्याटेरी भरपूर थाए सेथिपाई तांकु वर्थ पाउंड अर्थात मूल्यवान बोली कहा जाउछि। जेतेबेले सेमानंकर ब्याटेरी खाली होई जाए सेमाने वर्थ पेनी अर्थात मूल्यहीन होई जांती। सेतेबेले कहा जाए बुद्धिहीन। ओम शांति बाबा संतान मानकु बुझाउछंती जे एहा एक पाठशाला अटे। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। एही पाठ पढ़ा द्वारा एही पद प्राप्त हेउछि। एहाकु स्कूल अथवा विश्वविद्यालय बोली भाबिबा उचित। एठाकु दूर दूररू पढ़िबा पई आसुछंती। कौन पढ़िबा पई आसुछंती एहार लक्ष्य और उद्देश्य तो बुद्धि रे अछि। आमे पाठ पढ़िबा पई आसीछु। जिए पाठ पढ़ांती तांकु शिक्षक कुहा जाए। भगवान उवाच ही हेउछि गीता। एथिरे अन्य कौनसी कथा नहीं। गीता पढ़ाउथिबा शिक्षकंकर पुस्तक अटे किंतु कौनसी पुस्तक इत्यादि केही पढ़ाउ नाहंती। कौनसी गीता हातरे नहीं। एहा तो हेउछि भगवान उवाच। मनुष्य को भगवान कुहा जाए नहीं। उच्चरु उच्च भगवान केवल जणे ही अटंती। ब्रह्मा लोक सूक्ष्म लोक एवं स्थूल लोक को ही सारा यूनिवर्स बा विश्व ब्रह्मांड कुहा जाउछि। खेल बा ड्रामा कौनसी स्थूल लोक अथवा ब्रह्मलोक रे हुए नहीं। एही ठारे ही नाटक चलुछि। 84 जन्मर चक्र मध्य एही ठारे ही हेउछि। एहाकु ही कुहा जाउछि 84 जन्मर चक्रर नाटक। एहा हेउछि पूर्व प्रस्तुत खेल। एहा बहुत बुझिबार कथा काहींकि ना उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। एबे तुमको तांकर मत मिलुछि। बाकी एठारे द्वितीय कौनसी वस्तु नहीं। जणको ही कुहा जाउछि सर्वशक्तिवान वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटीर अर्थ मध्य निजे बुझाउछंती। ए सबको मनुष्य माने बुझी नाहंती काहींकि ना से माने समस्ते तमो प्रधान होई जाइछंती। एहाकु ही कुहा जाउछि कलिजुग। एपरि नुह जे कहापाई कलिजुग कहापाई सत्यजुग कहापाई त्रेताजुग ना। जेबे कि वर्तमान सारा दुनिया ही नर्क तेबे कौनसी मनुष्य एपरि कहि परिबे नहीं कि आम पाई स्वर्ग अटे। काहींकि ना आम पाखरे बहुत धन दौलत अछि। ए कथा होई परिबो नहीं। एहा तो पूर्व प्रस्तुत खेल अटे। सत्यजुग अतीत होई जाइछि। वर्तमान समय तो ताहा पुणी होई ही पारिबो नहीं। ए सबु बुझिबार कथा बाबा बसी सबु कथा बुझाउछंती। सत्यजुगरे एमानकर राज्य थिला। भारतवासी से समय निजको सत्यजुगी बोली कहूथिले। एबे निश्चिंत निजको कलिजुगी बोली कहिबे। एमाने सत्यजुगी थिबा समय ताकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। एपरि नुह जे नर्क को मध्य स्वर्ग कुहाजिब। मनुष्य मानकर तो निज निजर मत रहिछि। एठारे जदि धनर सुख रहिछि तेबे निजको स्वर्गवासी बोली भाबुछंती। मो पाखरे तो बहुत संपत्ति अछि सेथिपाई मु स्वर्गरे अछि। किंतु विवेक कहूछि कि ना एहा तो हेउछि ही नर्क। भले काहा पाखरे 10-20 लक्ष थाउ तथापि मध्य एहा हेउछि रोगी दुनिया। सत्यजुग को निरोगी दुनिया कुहा जाउछि। दुनिया एही ठारे ही रहिब। सत्यजुगरे एहाकु जोगी मानकर दुनिया कुहाजिब। कलिजुग को भोगी दुनिया कुहा जाउछि।
ସେଠାରେ ଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବିକାରର ଭୋଗବିଳାସ ନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି? ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଆମେ ଅମୁକ ହବୁ। ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାଦୁ, ଛୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଥବା ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିର କଥା ରହିଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିର କଥା ଥାଏ କି? ପାଠ ପଢ଼ି କେହି ଡାକ୍ତର, କେହି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ନିରାକାର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଶିବ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଚୈତନ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଉଛି ଅଥବା ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ ବହୁତ ଲିଡର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାମ କାହାର ଗାୟନ ହେବା ଉଚିତ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଗୁଣ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଅପବିତ୍ରକୁ ପୂଜ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅପବିତ୍ର ସର୍ବଦା ପବିତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପତିତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପାବନ ଥିଲେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ।
ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଲେ ତୁମର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମ ତ ଦରକାର ନା, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଥିଲା, ରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହି ଦୁନିଆ ପୁଣି ଅନରାଇଟିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହିଁ ପୁଣି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଆସିକି ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ସମ୍ରାଟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି ମିଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ କରାଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ମୁଁ ବି ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ କହିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନତାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାହା ତମପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରି ମୋଟରରେ ତେଲ ସରିଗଲେ ମୋଟର ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁରା ସମୟ ମିଳୁଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଏବେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ୱର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ୱର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍ ବା ଧର୍ମ ହିଁ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେବତା ଧର୍ମରେ ତାକତ ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା? କୌଣସି ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଏବେ ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଲାମ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି 5 ବିକା ରୂପୀ ରାବଣ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ତାକତ, ଯାହାକି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ଏବଂ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ବଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ରହୁଛ, ତାର ବଳ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ସାଇଲେନ୍ସର ବଳ ନେଇ ତୁମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଦୁନିଆ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ନିଜକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଛ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଶକ୍ତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝ। ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ତୁମେ ଅଭିନେତାମାନେ ପାର୍ଟଧାରୀ ନା? ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ।
ଆଗରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଟକ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତ ପୁଣି ବାଇସ୍କୋପ୍ ସିନେମା ହେଲାଣି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଇସ୍କୋପ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି। ତାହା ଛୋଟ ବାଇସ୍କୋପ୍, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼। ନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା। ଥରେ ଯାହା ସୁଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବେହଦର ବାଇସ୍କୋପ୍ ଅଟେ। ଶକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅମ୍ବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଅମ୍ବା ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ବି ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ପବିତ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ରତା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ରତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ପୁଣି ଗାଇଡ୍ ବି ହୁଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆତ୍ମା। ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରିମ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଫରକ ଅଛି ନା? ସେହି ସଦା ପବିତ୍ର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୋର ତ ରଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ? ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର, କୌଣସି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିର ରଥ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟର ରଥ ଶରୀର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଇବି। ସେମାନେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ହେଉଛି। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ହେଉନାହିଁ। କୁକୁରକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏସବୁ ସେଠାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କ'ଣ କୁକୁର ପାଳିବେ? ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ି ଏଭଳି ନଥାନ୍ତି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ରାବଣ ହିଁ ତୁମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏପରି କରିଦେଇଛି। ଇଏ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏହି ଶତ୍ରୁର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଶିବଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ କି ରାବଣର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତ୍ରେତାର ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଆଦି ସମୟରେ ରାବଣ ଆସୁଛି। ତାକୁ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେପଲିଂ ବା ଚାରା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ଆସି ଏହିପରି ପଢ଼ାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଶାନ୍ତିର ବଳ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମାୟାର ଗୋଲାମୀରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେବ। ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି
ଆତ୍ମାକୁ ସୁପ୍ରିମ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଅଲଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଲଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ପବିତ୍ରତାର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାର ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଚାହେ ବୟସ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଅପାଠୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଚାହେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଅଭିନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଥାଅ, ଆମେ ତ ପାଇସାରିଲୁଣି। ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଯଦି ନିଜର ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।